वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरंकर दया किपरि केतेबेले बरसे आम उपरे ताहा आमे कहि पारनु। आमे जदि तांको पाई टिकिए करे से आम पाई सबु कबाट खोली दे, सबु दुआर खोली दिए। आमे जदि ताको किछि दिए सी तार केते गुण आमको दियंती, किपरि भाव दियंती, आमर सबु किछि को से आमूल परिवर्तन कर दियंती। तांकर दया एते एते दयावान सी, परम दयाल। तेणु करिके आमे कहू आसंतु आजी आमे तांकरी गोटे दयार कथा आलोचना करिबा। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव ठाकुरबाड़ी अच्छी, देवघर अच्छी। अगणित भक्त विभिन्न प्रकार समस्या नहीं ठाकुरबाड़ी जाती एवं सेमाने सेमानकर समस्त प्रकार समाधान पाई फेरी आसती। ठाकुरबाड़ी गले, देवघर रे गले सबु किछिर समाधान हो जाए। आमे दीक्षा नेला परे जेते दिन पर्यंत देवघर न जाउछु, गुरुधाम न जाउछु, सेते दिन पर्यंत आमर दीक्षा संपूर्ण हुए नहीं। तेणु जो दादा और माँ मैंने दीक्षा नहीं परम दयाल परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र किंतु ठाकुरबाड़ी जाई नांती, आचार्य दर्शन करि नांती, से माने निश्चित भाव में थरे ठाकुरबाड़ी जीवे। ठाकुरबाड़ी गले मन प्राण रे मनरे भक्ति श्रद्धा रखिकी नामधान परायण होइकी ठाकुरबाड़ी थरे जाइकी देखंतु, निश्चित भाव में आप बुझीपारे जे ठाकुर केते दयावान, केते दयालु सी। तो आसंतु ठाकुरबाड़ी एमती बहुत लोक जाती। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव निज श्रीमुखरे गोटे कहानी कहते जे व्यक्तित्व किपरि हवा दरकार, किभली व्यक्तित्व हेले आमे आमे माने अनेक लोक अच्छु जो माने दीक्षा नहीं स्वस्थनी व्रत पालन करचंती, आउ ठाकुर को बही पुस्तक आदि किछि किछि पढ़ुचंती। से माने समस्त अनेक लोक अच्छंती कर्मी हेबा पाई, अर्थात जाजक अधूर्य ऋतिक दादा एमती हेबा पाई अनेकंकर विराट विराट आशा थाए। तो एमती जने को ऋतिक दादा को ही यही कथाटी आचार्य देव कहउचंती, तांकर से समस्यार कथा कहिबारु यही कहानीटी कहउचंती। यही कहानी रु आमे जानी पारू जे आमर कर्तव्य कौन। आसंतु देरी न करिकी कहानीटा को सुनिबा। पाबनारे जड़े व्यक्ति थिले, सीए देवा विषय रे खूब उदार न थिले। ठाकुर तांको पाई प्रचुर करंती, किंतु केबे भी प्रतिदान रे सीए ठाकुर को किछि देई परिला नहीं। सही व्यक्ति दिने निज तरफरु ठाकुर को गोटे अधूली पैसा देई पारिले। जे केबे भी ठाकुर को पाई किछि करंतनी, से जेतेबेले सही सामान्य टिकक तांकु देउची, सीए परम आवेग भरे तार सही पैसाटिकु बुक मध्यरे चापी धरे। चापी धरी कहउछंती, तू कौन करुचु, तू कौन कलु? 7,000 धन एते दिन परे तू 7,000 धन एक मानिक अटे एइटा, तू कौन करुचु? तू मते एइटा देलु? एते उच्छास एते उल्लास ठाकुरंकर काहीकि तांकर एते उल्लास ना गोटे बिंदु से करी पारिची। उल्लासर कारण कौन? से गोटे बिंदु करी पारिची एते दिन परे तांको पाई। तेणु जानती ठाकुरंकर से प्रशंसार परिणति कौन जानिछंती? ठाकुरंकर से प्रशंसार परिणति कौन होई उठिला? आचार्य देव कहउचंती, से उच्छ्वास
ସେହି ଉଲ୍ଲାସ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଭାବନା ଯୋଗାଇ ଦେଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଉଲ୍ଲାସ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ଆନନ୍ଦଟା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇ ଦେଲା। ସେହି ଏକ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ବିଖ୍ୟାତ ଘଟଣାର କଥା କହୁଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ପୁଣି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେତେବେଳେ କଲିକତାରେ ରୁହନ୍ତି। ସେ ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ତେବେ ବି ବେଶ ଦମ୍ଭ। ଦିନେ ଗଭୀର ରାତ୍ରିରେ ଚୋର ପଶିଛି ତାଙ୍କ ଘରେ। ତାଙ୍କ ଗୃହିଣୀ ଟେର ପାଇ ସେହି ଚୋରକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଏକ୍ଷଣି ଏଠାରୁ ପଳା, କର୍ତ୍ତା ଜାଗିଲେ କିନ୍ତୁ ସର୍ବନାଶ ହେବ। କର୍ତ୍ତା ଏପଟେ ସେସବୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶବ୍ଦରେ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ସବୁ ଦେଖି ଶୁଣି ଚୋରକୁ କହିଲେ, ଏଇ ତୁ ଚୋରି କରୁ କାହିଁକି ରେ? ଆଉ କରିବୁନୁ। ଗୃହିଣୀକୁ କହିଲେ, ଘରେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଅଛି, ତାକୁ ଆଣିଦିଅ। ତାପରେ ଚୋରକୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ବିଦାୟ ଦେବା ସମୟରେ କହିଲେ, କାଲି ମୋ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବୁ। ପରଦିନ ସେହି ଚୋର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାରୁ ସେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏହି ମହାନ ଗଳ୍ପଟା ପଛରେ କ'ଣ ଥିଲା? ସେଇ ଅଧୁଲି ପଇସାଟି ପାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଅପରିସୀମ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ, ତାଙ୍କର ସେହି ଉତ୍ସାହ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଚିତ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇ ଦେଲା। ଜନଜୀବନରେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବି ଏପରି ହିଁ ହେବା ଉଚିତ। ଜଣେ କର୍ମୀ ପକ୍ଷେ ତାର ଦେହଟା ହିଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର। ତାର ସେହି ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଠାକୁର ବିରାଜ କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହିଁ କିନ୍ତୁ ଚରମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଲାଦିନେ ପଢ଼ିଥିଲି ସେହି ଆଲାଦିନର ପ୍ରଦୀପ, ଜିନ୍ର ଗପ, ଯିଏ କେବଳ ଆଜ୍ଞା ଚାହେ ଏବଂ ସେହି ଆଜ୍ଞା ପରିପାଳନ କରେ। ଆମେମାନେ ବି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ଭୃତ୍ୟ ମାତ୍ର। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନର ବାହାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଭାବନା, ଯାହା କିଛି କର୍ମ, ସବୁ ହିଁ କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନାବନା ଗଛର ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସତ ଯେ ଦେହ ଥିବା ଯାଏ ଅହଙ୍କାର ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଅହଙ୍କାରର ସଂଘାତ ନ ରହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନା। ପୁଣି ଏହି ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ବାଧକ ହୋଇଉଠେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଇବାକୁ। ଏଇଟା ହିଁ ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ କେତେ ବିନମ୍ର କରି ରଖିପାରୁ ଆମେମାନେ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉ ଆମମାନଙ୍କର ଐକାନ୍ତିକ ସାଧନା। ତ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅପରିସୀମ ଦୟା, ମାତ୍ର ସେଇ ଅଧୁଲି ପଇସା ପାଇଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲାସ, ସେଇ ଉଲ୍ଲାସ ଯୋଗୁଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନର ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଯୁଗରେ ଚୋରର ଚୋରିକୁ ଛୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚୋର ସାଙ୍ଗରେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ଅନେକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଚୋରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ
ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଚୋରକୁ, ଏଇ ତୁମ ଘରେ କବାଟଟା ଭଲ କିନା ତାଲା ମାରିଛ ତ? କାରଣ ତୁମ ପଡ଼ୋଶୀ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜରଟା ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ନଜରଟା ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ, ତମେ ତାଲା ମାରିଛ ତ? ଭଲ କିନା ତା ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଉପଜାତ ହେଲା। ସେ ଭାବୁଛି ସତରେ ମୁଁ ମାରିଛି କି ନାହିଁ, ଚୋରି କରିବା ଧନ୍ଦାରେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବି, କ'ଣ ହେଇଥିବ କି? ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଲେ, ଦେଖେ ଏଇ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଇ ଇହକାଳ ପରକାଳ ସବୁ ଖୁଆଇବୁ କି? ଦେଖେ, ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ଏଇ ତ ତୁ ଚୋରି କରୁଛୁ, କ'ଣ ତୋର ଅଭାବ ଯାଇଛି? କହିଲେ, ନାଇଁ ଠାକୁର, ଅଭାବ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତା ହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଚୋରି କରିବାକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି? ଯଦି ଅଭାବ ଯଦି ଗଲା ନାହିଁ, ହେଲେ ଏଇ ଚୋରି କରି ଲାଭ କ'ଣ? ତୁ ବରଂ କାମ କରେ, ତୁ ଚୋରି କରିବା ଛାଡ଼ିଦେ। ଚୋରି କରିବା ହେଲେ ସିଏ କହୁଛି, ଚୋରି କରିବାର ସମୟ ଆସିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେ ଘରେ ରହିପାରେନି, ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରିବାର ମନ ହେବ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ, ଆଉ କାଲି ଆସିବୁ, କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବି, ସେଇଟା ନେଇକି ଚଳିବୁ, ତାପରେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ସେ ଚୋରଟି ତା ପରଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ, ଠାକୁର କିଛି ପଇସା ଦେଲେ, ଯା ଏଇଟା ନେଇକି ଚଳେ, ଆହୁରି କିଛି ରୋଜଗାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ବୋଲେ ଠାକୁର ରାତିରେ ଯେ ସମୟ ହେଲେ ଆଉ ରହିପାରେନି, ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ରାତିରେ ଚୋରି କରିବାର କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚୋରଟି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଠାକୁର ସାଙ୍ଗରେ ଗପ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଚୋରି କରିବାର ନିଶା କଟିଯାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟା। ଆଉ ସେ ଦୟାର କଥା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଇ ଦୟାର କଥା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ବୁଝିବାକୁ, ଦୟା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ, ସଚ୍ଚା ମନରେ ନିୟମିତ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି, ଯଜନ ଯାଜନ, ଡିପି ୱାର୍କ ଆଉ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ସବୁ କିଛି ହୋଇଯାଏ, ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ତ ପରମ ପ୍ରେମମୟଙ୍କ ଦୟାର କଥା ଅସୀମ ଅନନ୍ତ, ତାହା କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଦୟାର କଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନେକ କିଛି ଥାଏ, ଆମର ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସେଇ ଦୟାଟାକୁ ବୁଝିପାରୁନୁ, କାରଣ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଢ଼ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ନାମ ଧ୍ୟାନ ପରାୟଣ ହେଇକି ଆମର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଆମର ସବୁ ଆପଦ ବିପଦ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ, ଏଇକ୍ଷଣି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ, ନାମ ଧ୍ୟାନ ପରାୟଣ ହେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ଅନଟନ, ଆପଦ ବିପଦ, ବାଧା, ଅଶାନ୍ତି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଏତିକି କହିକି ରହିଲି। ଜୟ ଗୁରୁ।